નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં પ્રથમ સત્રાંત લેખિત પરીક્ષા 2024 અંતર્ગત ધોરણ 5માં જે ગુજરાતીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, પહેલી વખત હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है फकरो वाँची तेना आधारे प्रश्नना जवाब लखो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं जे पेरेग्राफ आपेलो है तेनो तमारे अभ्यास करवानो छे अने एना उपरथी नीचे आपेला प्रश्नना जवाब लखवाना छे। पेरेग्राफनो अभ्यास करी लेजो, प्रश्ननुं संपूर्ण सोल्यूशन करी लईए। प्रश्न 1 है झाड़नुं थड़ियुं क्यां हतुं? तो जवाब आवशे झाड़नुं थड़ियुं कुटुंबना रेठाना वाड़ामां हतुं। विद्यार्थी मित्रों, तमारे पूरा ज वाक्य में जवाब लखवानो छे। रीछ बच्चू क्यां चढ़ीने तड़कानी मोज माणतुं हतुं? तो थड़ियानी टोचे। तो पूरो जवाब लखवानो के रीछनुं बच्चू थड़ियानी टोचे चढ़ीने तड़कानी मोज माणतुं हतुं। थाबड़धींगी शुं करती हती? तो जवाब आवशे थाबड़धींगी ऊँघनी मजा माणी रही हती। नंबर 4 पहेलवाने मोको जोईने शुं कर्युं? तो जवाब आवशे पहेलवाने मोको जोईने बच्चाने जोरदार फटको लगाव्यो। नंबर 5 थाबड़धींगीए बच्चाने बचाववा शुं कर्युं? तो जवाब आवशे थाबड़धींगीए बच्चाने बचाववा रीछने बराबर मेथी पाक चखाड्यो, એટલે કે તેને માર્યો। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू है सूचना मुजब करो। 5 गुण में है, एमां पहलो आपेलो है नीचे आपेल शब्दों उपयोग करीने एक वाक्य बनावो। तमने अहीं कोईपण शब्दों आपशे, ए शब्दों मददथी उपयोग करीने तमारे कोई एक सरस मजानुं अर्थपूर्ण वाक्य बनाववानुं छे। अहीं लूचो, वरसाद, स्वभाव 3 शब्दों आपेला छे। तो वरसादनो स्वभाव लूचो होय छे। एना पछी नंबर 2 में आपेलू है, नंबर 2 में आपेलू है कि आपेल वाक्यों में लीटी दोरेल शब्द ने बदले कौंस में आपेल बंद बेसता शब्दों उपयोग करी वाक्य फरीथी लखो। छाना माना, झटपट, टगर टगर, मरक मरक। तो आवा शब्दों उपयोग करीने आपणे वाक्य फरीथी लखवानुं छे। पण एवो शब्द अहीं एकी टसे जोवुं, टगर टगर जोवुं, तो अहीं एकी टसनी जगह टगर टगर लगीने वाक्य लखवानुं कि मारी बहन बिल्ली ने टगर टगर जोती रही, धीमू धीमू कि मरक मरक, मम्मी मरक मरक हसी। तो आ रीतना वाक्य बनाववाना छे। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू है नीचे आपेला चित्रनुं वर्णन तमारा शब्दों में करो। अहीं एक सरस मजानुं चित्र है, एक खीण आपेली है, एमां ही प्राणी एक ऊभुं छे, एक बच्चू संतायेलुं छे, अंदर आ पाड़ी उपरथी एक प्राणी है रीछ जेवुं भालू ते पड़ी गयुं छे। तो तेना आधारे विद्यार्थी मित्रों अहीं तमारे तमारा शब्दों में आ वर्णन करवानुं छे। कोई वार्तानुं कोई दृश्य छे, दृश्य शुं हशे ए पण तमे लखी शको छो। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू है सूचना मुजब करो। शब्द जूथनो अर्थ विचारीने लखो। हेपताई जवुं એટલે કે डरी जवुं, भय लागवो। बीजू कौंस में आपेला शब्दों उपयोग करी खाली जग्या पूरो। तमारे खाली जग्या शरीर तंदुरुस्त राखवुं होय तो आ टेव पाडवी जोईए। तो तमारे तमारुं शरीर। नंबर 3 आपेल जवाबना आधारे कौंसमांथी योग्य प्रश्न शब्द खाली जग्या में लखो। कोनी, कोनु, कोनो, कोना। तो टेबल पर कोनो कंपास छे? तो मयंकनो। कार्यालयनी बहार कोना चंपल छे? तो मुस्कानना पप्पाना। प्रश्न नंबर 3 आपेलो है नकामो विकल्प है कि वाक्य फरीथी लखो। जयेशे पूछ्यु नरेश खाली जग्या तारी पेन्सिल आपीश? तो जवाब आवशे मने तारी पेन्सिल आपीश तो तने ऊपर छेको मारवानो छे। नंबर 5 अक्षरनी जग्या फेरबदल करी साचो शब्द बनावो। रणिया पोप तो एनी उपरथी शब्द बोलशे बनशे पर्यावरण। राती जगू तो एनी उपरथी बनशे गुजराती।
નંબર 6 માં આપેલું છે સ્વર ચિહ્ન મૂકીને શબ્દો બનાવો. કકડ તો કકડ ઉપરથી કુકડો, ગજર તો એના ઉપરથી ગુજરાતી, વછરડો એના ઉપરથી વાછરડું. તો આ રીતે તમારે માત્ર લગાવીને શબ્દ બનાવવાના છે. 7માં આપેલું છે વાક્યને ખોટું બનાવતા શબ્દોને સુધારીને સાચું લખો. નિરાલી ઘણો હોશિયાર છે, તો નિરાલી ઘણી હોશિયાર છે. આપેલ વાક્યમાં જો ક્રિયા અગાઉ થયેલી હોય એટલે કે ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ હોય તો ડાબી બાજુ એરો કરવાનો છે. હાલમાં ક્રિયા ચાલુ હોય અત્યારે તો એક ઊભું લીટું કરવાનું છે. અને ક્રિયા હવે થવાની બાકી હોય તો તમારે આ રીતનો એરો કરવાનો છે. તો પેલું છે બોધરાજ મોટો થઈને પશ્ચિમ નિષ્ણાત બનશે, હજી થવાની બાકી છે તો એરો આવશે જમણી બાજુ. ધોરા ધોરા સસલા તમે ગયા ક્યાં હતા, હતા ક્યાં, તો પૂરું થઈ ગયું તો પૂરી થઈ ગયેલી ક્રિયા માટે ડાબી બાજુ એરો કરવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 9માં આપેલું છે પ્રાસ મરે તેવા બીજા શબ્દો બનાવો. લગાવીશ, ભગાવીશ, શીખવાડીશ, બોલાવીશ, જમાડીશ, આવા કોઈ પણ શબ્દ તમે લખી શકો છો. શક્તિ, ભક્તિ, મુક્તિ, યુક્તિ, સુક્તિ, તો આવું કોઈ પણ તમે બનાવી શકો. 10મા પ્રશ્નમાં આપેલું છે શબ્દોને યોગ્ય રીતે ગોઠવીને વાક્ય બનાવો. અહીં આપણને શબ્દ આડાવરા છે એની ઉપરથી તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો વાક્ય બનશે મને આ શાક ખૂબ ભાવ્યું. પ્રશ્ન નંબર 4માં આપેલું છે આપેલા વિશેના આશરે 7-8 વાક્ય લખવાના છે. ઉનાળાની બપોર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કયા મહિનાથી ઉનાળો શરૂઆત થાય, ગરમી ખૂબ જ પડે એના વિશેનું વર્ણન કરવાનું છે. એ ગરમીમાંથી ઠંડી મેળવવા આપણે શું પ્રયત્ન કરીએ, બધી વસ્તુ તમે લખી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એ 5 માર્કમાંથી જો તમે લખો તો કેટલા ગુણ મળે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. પ્રશ્ન નંબર 5માં છે સૂચના મુજબ કરો. તો નીચે આપેલ શબ્દ જેવો જ અર્થ ધરાવતો શબ્દ સૂરજ, સૂરજને બીજો શબ્દ કહેવાય રવિ, ભાનુ, સૂર્ય. નીચે આપેલ શબ્દના વિરુદ્ધ અર્થવાળો શબ્દ ઊભા, તો બેઠા. નીચે આપેલા શબ્દના અક્ષરનો ઉપયોગ કરી બીજા 2 શબ્દ બનાવો. ભાવનગરમાંથી ભાવ, નગર, વન, ભાર, કોઈ પણ 2 શબ્દ બનાવવાના છે. અલગ પડતો શબ્દ તારો તો ચોક, ડસ્ટર, ખુરશી, ટેબલ, તો એમાં લીમડો અલગ પડશે કેમ કે વૃક્ષ છે. સંબંધ ઓળખો. પપ્પાના પપ્પાની પત્ની, તો આપણે દાદી કહેવાય. નીચે આપેલ વિષય પર 7 થી 8 વાક્ય લખો. મને આવેલું સુંદર સ્વપ્ન, તો એ સ્વપ્ન કેવું હતું, ક્યારે આવ્યું હતું, સ્વપ્નમાં શું દેખાણું, એના વિશેની વાત કરવાની છે. પ્રશ્ન નંબર 7માં આપેલું છે નીચે આપેલું કાવ્ય વાંચીને તેના આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખો. અહીં કાવ્યનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. કાવ્યનો અભ્યાસ કરી લેજો. પ્રશ્ન 1 છે કાન ખજૂરાને કેટલા પગ હોય, તો 28. અળસિયાના પગ કેટલા લાગે છે, તો માથા જેવા. કેવા લાગે છે, તો માથા જેવા. દેડકાને શું તકલીફ છે, તો છીકું, એડકી, ઉધરસ માટે એક જ અવાજ ડ્રાવ ડ્રાવ, એ દેડકાની તકલીફ છે. બાળકોને રેસ લગાવવાનું કહે છે, તો કાન ખજૂરાને. બાળક શું શું ગમે છે, તો ડાઘિયો, કૂતરો, જીવડાઓ અને મમ્મી પપ્પા. તો આ રીતે જવાબ લખવાના છે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપેલા પ્રશ્નના તમારે પૂરા જવાબ લખવાના છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો, ભૂલતા નહીં. તો આ હતું ધોરણ 5નું ગુજરાતીનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. હવે બીજા પેપર મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે. આભાર, ધન્યવાદ.